Hello everyone, I Navneet welcome you to Gills Mentor e-learning channel। आज आप अपना की है इंडियन पॉलिटी दा नेक्स्ट पार्ट करांगे जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम लाइक पटवारी पीपीएससी पीट्रिपलएसपी एंड अदर एग्जाम्स लाइक एसएससी एनटीपीसी एंड यूपीएससी। तो आज का टॉपिक की है वो जो इंडियन पॉलिटी का आज का टॉपिक है वो सारे ही गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर सब तो पहला जिन्होंने अज तक चैनल में सबसक्राइब नहीं किया है वो की है चैनल में सबसक्राइब करन और बैल आइकन ने जरूर प्रेस करना ताकि तुहानू की है रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड सैकेंड थिंग तुहानू जिद्दां सारिआं नू पता है कि पटवारी का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है। जो भी इंटरस्टेड है वो की है वैबसाइट पर जाके इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो अज आपां की है अज आप डिस्कस करांगे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल का सैकेंड पार्ट। आर्टिकल का सैकेंड पार्ट अज आप डिस्कस करांगे जिहदे विच आर्टिकल्स आते हैं 5 to 11 7 आर्टिकल टोटल कवर करता है पार्ट सैकेंड। और पार्ट सैकेंड डील करता है मेन सिटीजनशिप ना। आप अपने प्रीवियस लैक्चर दे विच की है पार्ट 1 देखिया सीगा जिहदे विच आपां की है आर्टिकल्स देखे सी 1 to 4 जो कि डील करता है टैरेटरी ऑफ इंडिया दे नाल यूनियन एंड इट्स टैरेटरी दे नाल डील करता है। अज आप डिस्कस करांगे पार्ट सैकेंड आर्टिकल का जिहदे विच आंदे है 5 to 11 आर्टिकल्स और डील किहदे नाल करता है सिटीजनशिप दे नाल। इहदे विचों ही तुहाडा MCQ क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है कि पार्ट सैकेंड किहदे नाल डील करता है, पार्ट सैकेंड सिटीजनशिप दे नाल डील करता है, आर्टिकल्स किहड़े कवर करता है 5 to 11। तो ये 3 पॉइंट्स भी की है अपनी नोटबुक के अंदर लिख लो और जो जो मैं तुहानू नाल दी नाल मैंशन करूँगी उन्हें अपने हैंड रिटन नोट्स बनाया करो, PDF के ऊपर डिपेंड ना रहा करो बिकॉज जो हैंड रिटन नोट्स ही है उन्होंने तो तुहानू रिवाइज करना ज़्यादा ईजी रहिंदा है। मतलब वो अगर तुसी एग्जाम नू क्रैक करना है तो तुहानू हैंड रिटन नोट्स बनाने ही पैणगे, कोई शॉर्टकट नहीं है। तो पहला तो यही की है 3 पॉइंट्स लिखो। पार्ट सैकेंड आर्टिकल 5 to 11 डील विद सिटीजनशिप। तो हुण आपां इन्हां ही 5 to 11 आर्टिकल्स नू की है 1 by 1 डिटेल दे विच डिस्कस करांगे। तो सब तो पहला है आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 की कहता है आर्टिकल 5 डील करता है सिटीजनशिप के नाल एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सब तो पहला तो कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की है। कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की है 26 जनवरी 1950। लिख लो कि जिन्नी बार भी इस पार्ट सैकेंड दे विच कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाएगा तो वह सीधा जा मतलब है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 की है कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो आर्टिकल 5 है वो की है डील करता है सिटीजनशिप के नाल, मतलब नागरिकता के नाल वो डील करता है। कदों की नागरिकता के नाल, सिटीजनशिप के नाल 26 जनवरी 1950। अपन को पता है कि 1950 दे विच की है अपना कॉन्स्टिट्यूशन इनफोर्सड किया गया सी, लागू किया गया सी। तो उस टाइम दे विच जो इंडिया दे विच लोग रह रहे सीगे उन्हां दी ही की है सिटीजनशिप दे नाल फर्स्ट आर्टिकल पार्ट सैकेंड द फर्स्ट आर्टिकल 5 की है डील करता है सिटीजनशिप एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये सिटीजनशिप दिंदा किद्दां है, एक तो डोमिसाइल नूं कि उस टाइम ते 1950 के टाइम ते जो भी इंडिया के डोमिसाइल सीगे, जो रेजिडेंट से इंडिया के वो इंडिया के सिटीजनस ने जिन्हां दा बर्थ होया उस टाइम इंडिया दे विच। जिदा अपन को पता कि 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हो गए सी तो अनडिवाइडेड तो इंडिया रहा नहीं सीगा। तो इधर वाली साइड ते जो अपना इंडिया वाली साइड ते 1950 तो पहला जिन्हों का बर्थ होया सी वो इंडिया के सिटीजन ने, जो डोमिसाइल्ड है वो इंडिया के सिटीजनस ने। और जिन्हों के की है पेरेंट्स इंडिया के सिटीजनस है। पेरेंट्स मतलब मदर फादर दोनों विचों एक जना अगर उस टाइम तो उन्होंने सिटीजन सीगा इंडिया का, अनडिवाइडेड इंडिया नहीं जो डिवाइडेड इंडिया है वह तो भी की है डायरैक्टली सिटीजनस ने। तो आर्टिकल 5 डील करता है सिटीजनशिप किन्ना दे सिटीजनशिप के नाल वो लोग जो कि एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट सी। 26 जनवरी 1950 में जो लोग प्रेजेंट सी उन्होंने सिटीजनशिप के नाल डील करता है। एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिख लो आर्टिकल 5 लिखो और उसके सामने लिख लो डोमिसाइल्ड, क्योंकि डील करता डोमिसाइल के ना 26 जनवरी 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ जो डोमिसाइल ਦੇ इंडिया डोमिसाइल ਸੀਗੇ इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ वो कि डायरैक्टली इंडियन सिटीजन हो गए ਸੀਗੇ। तो आर्टिकल 5 डील करता है, आर्टिकल जो 5 है वो डील करता है डोमिसाइल ਦੇ ਨਾਲ। नैक्सट उस तो बाद आर्टिकल 6 किहदे नाल डील करता है। 6 डील करता है आर्टिकल राइट्स ऑफ द सिटीजनस ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम द टेरेटरी नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान शैल बी डीम्ड टू बी द सिटीजनस ऑफ इंडिया एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 6 के अगे लिखो माइग्रेशन। आर्टिकल 6 है जो वो डील करता है उन्होंने लोगों की सिटीजनशिप के नाल जो कि माइग्रेट होए है फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, जो कि पाकिस्तान टू इंडिया वापस आए ने। उन्हें ये डेट नोट डाउन करो कि जो लोग तो जुलाई
1948 ਕਿਹੜੀ ਜੁਲਾਈ 19 ਜੁਲਾਈ 1948 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਲੋਕ 19 ਜੁਲਾਈ 1948 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਏ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 19 ਜੁਲਾਈ 1948 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ 19 ਜੁਲਾਈ 1948 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੇਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਸਿਟੀਜ਼ਨ। 6 ਮਹੀਨੇ 19 ਜੁਲਾਈ 1948 ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣਾ ਪਏਗਾ, ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੇਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 6 ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੂ ਇੰਡੀਆ। ਕਦੋਂ ਦੀ? 19 ਜੁਲਾਈ 1948 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਜੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਆਏ ਹੈ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਆਏ ਹੈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 7। ਆਰਟੀਕਲ 7 ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਰਟੀਕਲ 7 ਕੀ ਹੈ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟਸ ਆਫ citizenship of certain migrants to Pakistan is a special provision for person who have migrated to Pakistan after March 1, 1947 but returned to India subsequently। ਸੋ ਹੁਣ ਆਰਟੀਕਲ 7 ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। 6 ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ। 7 ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖੋ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਲਿਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ 'ਚ ਈਜ਼ੀ ਰਹੇਗਾ। ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤਾਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦੇ ਜੋ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਮਾਰਚ 1 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਗਏ ਹੈ ਕਦੋਂ? ਮਾਰਚ 1 1947 ਮਾਰਚ 1 1947 ਜੋ ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਗਏ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਆਏ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਗਏ ਸੀ 1947 ਨੂੰ, ਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 1 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 7 ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਮਾਰਚ 1 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 5 ਕੀ ਹੈ? ਡੋਮਿਸਾਈਲ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਮੈਂਸਮੈਂਟ ਆਫ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। 6 ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ ਹੈ 1948 ਦੇ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ। 7 ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਰਿਵਰਸ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ, ਦੈਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਰਿਵਰਸ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 7। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਿਖੋ। ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਰਟੀਕਲ 8। ਆਰਟੀਕਲ 8 ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਰਟੀਕਲ 8 ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਫ ਸਰਟਨ ਪਰਸਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਰਿਸਾਈਡਿੰਗ ਆਊਟਸਾਈਡ ਇੰਡੀਆ ਫॉर ਅ ਪਰਪਸ ਆਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਰਿਜ। ਆਰਟੀਕਲ 8 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਆਰਟੀਕਲ 8 ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸੀਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੀ ਹੈ ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੀ ਹੈ ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਾਰਟ ਸੀਗੇ, ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਨ ਲਈ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰਾਈਟਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 8 ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਦਾ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ।
ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 8 ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 8 ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਰਟੀਕਲ 9। ਆਰਟੀਕਲ 9 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸਨ who voluntarily acquire citizenship of foreign state will not be citizens of India। ਆਰਟੀਕਲ 9 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਆਰਟੀਕਲ 9 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੋਰਨ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਰਟੀਕਲ 8 ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਦਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ। ਆਰਟੀਕਲ 9 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜੋ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਹੈ ਡਿਊਅਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਨੋ ਡਿਊਅਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨੋ ਡਿਊਅਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ। तो नो ड्यूअल सिटीजनशिप ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਆਰਟੀਕਲ 9। ਆਰਟੀਕਲ 9 ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੋ ਡਿਊਅਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੱਦਾਂ? ਇਹਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੋ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲੀ ਉਹਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਰਟੀਕਲ 10। ਆਰਟੀਕਲ 10 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਆਰਟੀਕਲ 10 ਕਹਿੰਦਾ ਐਵਰੀ ਪਰਸਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਅ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅੰਡਰ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਆਫ ਦਿਸ ਪਾਰਟ ਵਿਲ ਬੀ ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਐਨੀ ਲਾਅ ਇਨੈਕਟਡ ਬਾਈ ਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਆਰਟੀਕਲ 10 ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਰਹੇਗਾ। ਆਰਟੀਕਲ 10 ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖੋ ਕੰਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ। ਆਰਟੀਕਲ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਰਹੇਗਾ until or unless ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਦੋਂ ਲਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਰਟੀਕਲ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੇਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਕੁਝ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਰੀਨਿਊ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 10। ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 10 ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖੋ ਕੰਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ। ਆਰਟੀਕਲ 5 ਡੋਮਿਸਾਈਲ, ਆਰਟੀਕਲ 6 ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਆर्टिकल 7 रिवर्स माइग्रेशन, आर्टिकल 8 रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन ओरीजन, आर्टिकल 9 नो ड्यूअल सिटीजनशिप, आर्टिकल 10 कंटिन्यूएशन। ये शॉर्ट फॉर्म के अंदर कीवर्ड्स लिख लो, ਤੁਹਾਨੂੰ याद करने ईजी रहेंगे। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਪਾर्ट 2 ਦਾ ਲਾਸਟ ਆਰਟੀਕਲ 11। ਆਰਟੀਕਲ 11 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਆਰਟੀਕਲ 11 ਸਟੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਟੂ ਰੈਗੂਲੇਟ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਾਈ ਲਾਅ। ਇਹ ਪਾਵਰ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਆਰਟੀਕਲ 11 ਇਹ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨੂੰ ਰੀਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਮਤਲਬ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਸਟਰਕਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਈਵਨ ਨੇਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਸ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ ਉੱਥੇ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਊ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਯੂਨਾਈਟ ਕਰਕੇ ਨਿਊ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਰ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਲਏਗਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਸ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ, ਬਟ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨੂੰ ਰੀਡਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਰ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ। ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਰ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਜ਼ ਕੰਪਲਸਰੀ ਫॉर ਚੇਂਜਿੰਗ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕਰੰਟ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 11 ਕੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਉਹ ਬਾਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 11 ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ 11 ਆਰਟੀਕਲ। ਫਰਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਕੀ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਦੋਂ ਦੀ ਡੋਮਿਸਾਈਲ? ਕਮੈਂਸਮੈਂਟ ਆਫ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। 6 ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। 7 ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। 8 ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ? ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। 10
नो ड्यूअल सिटीजनशिप, सॉरी 9 नो ड्यूअल सिटीजनशिप, 10 कंटिन्यूएशन, और 11th की है अपना कि पार्लीमेंट ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਆਫ 1955। ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਆਫ 1955 ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਐਡ ਔਨ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਕਰੰਟ ਵੀ ਬੜਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਈਅਰ ਹੀ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਆਫ 1955 ਡੀਲਸ ਵਿਦ ਦ acquisition and termination of citizenship after the commencement of the constitution। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦੀ, ਕਮੈਂਸਮੈਂਟ ਆਫ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੀ, ਮਤਲਬ 1950 ਤੱਕ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। 1950 ਤੱਕ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਰਟੀਕਲ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਮੈਂਸਮੈਂਟ ਆਫ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸੀਨ ਹੈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਆਫ 1955। ਜੋ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਹੈ 1955 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕਮੈਂਸਮੈਂਟ ਆਫ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਐਕਵਾਇਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਟਰਮੀਨੇਟ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਆਫ 1955। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਆਫ 1955 ਹੈ ਜੋ 1955 ਉਹ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਮੈਂਸਮੈਂਟ ਆਫ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਬਾਅਦ ਦੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਰਟੀਕਲ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਦੀ, ਆਫਟਰ ਦਾ ਕਮੈਂਸਮੈਂਟ ਆਫ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਰਮ ਹੋਣਗੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਹੈ ਜੋ 1955 ਦਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੀ ਹੈ 11 ਦਸੰਬਰ, ਡੇਟ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ, 11 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ 11 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਕੀ ਹੈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਦੀ, ਕੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ? ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਮੈਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ 1955 ਦਾ। ਕਦੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ 57 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਮੈਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਮੈਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਮੈਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, 2003 ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਮੈਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, 2005 ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਮੈਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, 2015 ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਅਮੈਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਦੀ ਕੀ ਹੈ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜੋ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਹੈ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੈ 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ, 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗੀ ਕਦੋਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ, 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ, 2003 ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ, 2005 ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਦਸੰਬਰ 11 2019 ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਤਾਂ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਆਇਆ ਸੀ। ਲੇਟੈਸਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? 11 ਦਸੰਬਰ 2019 ਦੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਫਸਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ? ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮੈਂਡ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2015 'ਚ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ 2019 ਦੀ। 2019 ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ 2019 ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਐਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
2019 ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ 7-8 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2019 ਦਾ ਹੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਇਕਲੌਤਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਰਿਲੀਜਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ 2019 ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਰਿਲੀਜਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਸ ਆਏ ਹੈ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ, ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੁੱਧਿਸਟ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀਜ਼ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਲਾਊਡ ਕਰਤੀ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਹਜੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ 2019 ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਮੈਂਡ ਹੋਇਆ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇਹੀ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮੈਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਸੇ 7-8 ਵਾਰ ਕੀ ਹੈ ਅਮੈਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਸੀਗਾ 1955 ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਟਰਮੀਨੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ 4-5 ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੀ ਹੈ MCQs ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਹੈ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਹੈ ਕਿ ਬਰਥ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਬਾਏ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡਿਸੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਡਿਸੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਦਾ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਮਤਲਬ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਈ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੀ ਹੈ ਡਿਸੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਏ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਹੈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਹੀ ਲੱਗੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਹੀ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ। ਅਗਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਆਲਮੋਸਟ ਇਹ ਸੇਮ ਹੈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੈਨ ਫਿਫਥ ਹੈ ਕਿ ਬਾਏ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਰੀਟਰੀ। ਬਾਏ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ ਭੂਟਾਨ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਭੂਟਾਨ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਭੂਟਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟੈਰੀਟਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕਰੇਗੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਕਲੂਡ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ 5 ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਬਰਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਿਸੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੈਚੁਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜੋ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਲੋਸ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਲੋਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਿਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬਾਏ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੋ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਟਰਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਔਰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਰਿਨੰਸੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਖਤਮ। ਥਰਡ ਹੈ ਡੈਪਰੀਵੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡੈਪਰੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਫਰੋਡ ਨਾਲ ਲਈ ਸੀ, ਫਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਲੀਗਲ ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪਰਾਈਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ 3 ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਰਿਨਾਊਂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਟਰਮੀਨੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡੈਪਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੈ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਰਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਿਸੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੈਚੁਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੈਰੀਟਰੀ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਟੈਰੀਟਰੀ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੇਖੇ 5 to 11 ਔਰ 1955 ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਦੇਖਿਆ, ਪਲੱਸ ਜੋ ਰੀਸੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤੇ ਹੈ MCQs ਕੁਐਸਚਨ 5 MCQs ਕੁਐਸਚਨਸ ਐਡ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ।
तो हुण की है आप स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन 5 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है कि। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिटीजनशिप एक्ट वॉज पासड बाय इंडियन पार्लीमेंट इन विच ईयर, कि ये ईयर के अंदर की है सिटीजनशिप एक्ट जो है वो पास किया गया सी इंडियन दी पार्लीमेंट द्वारा। ऑप्शन है 1950, बी ऑप्शन है 1952, सी ऑप्शन है 1955 और डी ऑप्शन है 1947। तो उन्होंने आप थोड़ी देर पहले किया सिटीजनशिप एक्ट कदों पास होया सी 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ डिस्कस किया है, क्वेश्चन आ भी चुकिया है। तो सिटीजनशिप एक्ट जो कि है वो पास किया गया सी पार्लीमेंट के द्वारा 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1955 की है राइट आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन है स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ गया कि विच आर द कंडीशंस फॉर एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप, कि इंडिया की सिटीजनशिप नूं किद्दां कोई एक्वायर कर सकता है। ए ऑप्शन है डोमिसाइल और डिसेंट के नाल, बी ऑप्शन है डोमिसाइल डिसेंट और रजिस्ट्रेशन के नाल, सी ऑप्शन है डोमिसाइल डिसेंट रजिस्ट्रेशन एंड होल्डिंग प्रॉपर्टी के नाल, या डी है नन ऑफ अबव। ये ऑप्शन कह रहा है कि डोमिसाइल और डिसेंट के नाल। डोमिसाइल मतलब कि उसकी रेजिडेंट है इंडिया ऑलरेडी रह रहा हो तो इंडिया का सिटीजन हो सकता है, या फिर डिसेंट के नाल कि वो की है मदर फादर या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया के सिटीजन हो। रजिस्ट्रेशन मतलब रजिस्टर करके अपने आप में। होल्डिंग प्रॉपर्टी का मतलब है इतने कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे, मतलब कोई प्लॉट ले लिया जमीन ले लिया फिर सिटीजन बन जाए इंडिया का। तो इन्होंने किहड़ा राइट आंसर है जिहदे विच जाना कि है एक परसन इंडिया की सिटीजनशिप में एक्वायर कर सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी कि डोमिसाइल में भी सिटीजनशिप मिल जाती है, डिसेंट में भी मिल जाती है और रजिस्टर करके भी की है तुसी सिटीजनशिप इंडिया की लै सकते हो। होल्डिंग प्रॉपर्टी का कोई प्रोविजन नहीं है, होल्डिंग प्रॉपर्टी तो है ही नहीं। तो ये तीन की है राइट आंसर है, ऑप्शन बी की है अपना राइट आंसर है। तो ताई मैं तुम्हें कह सी कि बर्थ रजिस्ट्रेशन वो सारे पॉइंट्स याद कर लो, डायरैक्टली MCQ क्वेश्चन आ जाते हैं। नैक्सट अज का अपना थर्ड क्वेश्चन है कि विच among the following article deals with the rights of citizenship of certain person of Indian origin residing outside of India। तो वो केड़ा आर्टिकल है जिहड़ा डील करता है सिटीजनशिप दे नाल किन्ना लोकां दी, वो लोग जो इंडियन ओरीजन दे ने लेकिन बाहर फॉरन दे विच रह रहे हैं। आर्टिकल 6 है कि आर्टिकल 7 है कि आर्टिकल 8 है कि आर्टिकल 9 है। तो केड़ा आर्टिकल है जिहड़ा डील करता है इंडियन ओरीजन दे लोकां दी सिटीजनशिप दे नाल जो कि बाहर रह रहे हैं। तो की है आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 की है इधर राइट आंसर है। हमने आपा की है थोड़ी देर पहले सारा डिस्कस किया सी कि आर्टिकल 5 डील करता है डोमिसाइल दे नाल, 6 डील करता है माइग्रेशन दे नाल, 7 डील करता है रिवर्स माइग्रेशन दे नाल, 8th डील करता है रजिस्ट्रेशन उन्होंने दे जो इंडियन ओरीजन दे ने पर बाहरले देशों में रह रहे हैं। 9th कहता है नो ड्यूअल सिटीजनशिप। 10th कहता है कि इंडिया की सिटीजनशिप है जो कंटीन्यूअस है। 11th कहता है कि सिटीजनशिप को रेगूलेट करने का राइट पार्लीमेंट को है। इसलिए आर्टिकल्स में भी एज इन की वर्ड्स के अंदर याद कर लिया करो, जो जो मैं तुम्हें वर्ड्स दसे ने याद करना थोड़ा ईजी रहेगा। तो थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी आर्टिकल 8। नैक्सट अपना आज का फोर्थ क्वेश्चन है कि इन विच अमंग द फॉलोइंग ईयर द PIO कार्ड पर्सन ऑफ इंडियन ओरीजन कार्ड वॉज लॉन्च्ड। तो ये क्वेश्चन मैं इसलिए ऐड किया है ताकि तुम्हें एक्सप्लेन कर सका। एक होंदा है इंडिया के है एक आ जाता है PIO कार्ड। पहले तो इतने ऑप्शन चेंज कर लो, ये ऑप्शन में की है 2002 ले लिख लो, मिस आउट हो गया 2002। ये 4 ऑप्शन है 1997, 1998, 2002 एंड 2008 4 की है ऑप्शन ने तुहाडे कोल। हुण मैं तुहानूं एक्सप्लेन करदी हां PIO कार्ड की हुंदा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरीजन कार्ड की हुंदे। इंडिया दे विच की है 2 कार्ड सीगे, एक तां PIO कार्ड, एक सीगा OIC कार्ड, OCI कार्ड। PIO कार्ड पर्सन ऑफ इंडियन ओरीजन, OIC कार्ड की है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडियन, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया OIC कार्ड सीगा। OIC कार्ड लॉन्च किया गया सी 2015 दे विच। मैं क्लीयर एक मिनट करके लिख देनी, एक्सप्लेन कर देनी मैं तुहानूं चंगी तरह। PIO कार्ड पर्सन ऑफ इंडियन ओरीजन लॉन्च किया गया सीगा 2002 दे विच, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। OIC कार्ड है जो ओवरसीज OCI PIO लॉन्च होया सीगा 2002 दे विच और OCI होया सी लॉन्च 2005 दे विच। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एक कार्ड है और एक है पर्सन ऑफ इंडियन ओरीजन कार्ड। ये 2 कार्ड सीगे, एक लॉन्च होया सी 2002 दे विच, एक होया सी 2005 दे विच। एज इट इज़ नोट डाउन कर लो, डायरैक्टली सिर्फ ईयर्स तो ही क्वेश्चन आता और कोई क्वेश्चन नहीं आता इन्हां चों। पर एक कार्ड्स का मतलब की है, एक कार्ड्स जो है दिता गया सी उन्हां लोकां नूं जो कि
बाद जिन्होंने की है फॉरन की सिटीजनशिप ले ली है, इंडिया की उन्होंने सिटीजनशिप कैंसल हो गई है, बट उन्होंने कोई प्रॉपर्टी है या फिर जो उन्होंने रिलेटिव है उन्होंने बार बार की है इंडिया आना पैंता है। तो ये कार्ड्स की है उन्होंने बनाए गए सी। इन्होंने कार्ड्स के अंदर कुछ प्रोविजन सीगा कि कोई परसन जो OCI कार्ड है ये जिन्होंने को OCI कार्ड सीगा उन्होंने की है वीज़ा लैन की बार बार ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਵਿਦਆਊਟ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦੋਨਾਂ ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੋ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਟ ਇੰਡੀਅਨਸ ਸੀਗੇ ਬਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੀ ਹੈ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ 2 ਕਾਰਡ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। PIO ਕਾਰਡ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, OCI ਕਾਰਡ ਕੀ ਹੈ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਾਰਡਸ ਆਲਮੋਸਟ ਕੀ ਹੈ ਸੇਮ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਲਈਏ, ਦੋਨਾਂ ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਕਾਰਡਸ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਤਾ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ PIO ਅਤੇ OCI ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ। ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ, ਇੰਡੀਆ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਣਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ? ਮਰਜ ਕਰਕੇ PIO ਅਤੇ OCI ਨੂੰ, ਇਹ 2 ਕਾਰਡਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। PIO ਕਾਰਡ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਸੀ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। OIC ਕਾਰਡ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਸੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਨਾਂ ਕਾਰਡਸ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਲੱਸ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਾਰਡ ਡਿਊਅਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਡਬਲ ਡਿਊਅਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡਿਊਅਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂ, ਕੁਛ ਐਕਸਟਰਾ ਰਾਈਟਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਸ ਕੁਛ ਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਊਅਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੰਪਲੀ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਹੈ। PIO ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਸੀ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ, OCI ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਸੀ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ 2002 ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ, 2002 ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। PIO ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਸੀ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ, OCI ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਸੀ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਸ ਲਾਂਚਿੰਗ ਦੇ ਈਅਰਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, आंसर ही देख गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील विद सिटीजनशिप एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? किहड़ा आर्टिकल है जो डील करता है सिटीजनशिप दे नाल कदों दी सिटीजनशिप? कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम की सिटीजनशिप के नाल किहड़ा आर्टिकल डील करता है? आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7 कि आर्टिकल 8? तो राइट आंसर है आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 ही है जो डील करता है सिटीजनशिप के नाल कदों दी? कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम की। आर्टिकल 6 डील करता है माइग्रेशन के नाल जो पाकिस्तान तो इंडिया है। आर्टिकल 7 रिवर्स माइग्रेशन जो पहला पाकिस्तान तो इंडिया तो पाकिस्तान चले गए थे, दैन पाकिस्तान तो बैक रिवर्स इंडिया है। 8th जो इंडियन ओरीजन के ने लेकिन बाहर रिसाइड कर रहे हैं। 9th नो ड्यूअल सिटीजनशिप। 10 कंटिन्यूएशन कि इंडिया की सिटीजनशिप कंटीन्यूअस रहेगी। 11th की है पार्लीमेंट को पावर दिंदा है सिटीजनशिप को रेगूलेट करन दा। और एक्ट किहड़ा है सिटीजनशिप 1955 रीसेंटली कदों अमेंड होया 2019 दे विच। डिफरेंट किदां है 2019 का अमेंडमेंट बाकी दी अमेंडमेंट्स तो कि फर्स्ट टाइम रिलीजन का क्राइटेरिया रखा गया। इस तो पहला किसी भी एक्ट के अमेंडमेंट एक्ट के रिलीजन का क्राइटेरिया नहीं रखा गया सी। 2019 तो पहला कदों अमेंड होया सी? 2015 दे विच अमेंड होया सी। और PIO कार्ड कदों लॉन्च किए गए सी? 2002। OCI कार्ड कदों लॉन्च किए गए सी? 2005। दोनों मर्ज कदों किया गया सी? 2015 में। तो ये सीगा अपना अज का टॉपिक जिहदे विच की है अपना आर्टिकल का सैकेंड पार्ट में आपां की है कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। 5 to 11 आर्टिकल भी कर लिया है, प्लस सिटीजनशिप एक्ट भी कर लिया है। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली सिटीजनशिप जो एक्ट है ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज करंट की न्यूज़ में रहा सी, तो करंट के नाल रिलेटेड टॉपिक अक्सर एग्जाम के आ जाते। तो आई होप तुहानूं चंगी तरह समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट होए तो तुसीं मैनूं कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के लिए बस इन्ना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।